갑자기 타이어가 펑크가 나서 사막 한가운데에서 섰습니다. 와, 깜짝 놀랐네. 무슨 폭탄 터지는 소리가 나가지고. Alright, family, just get ready with your passport. There's some immigrations. They want to check your passport. 큰일 났어요. 아, 오빠가 신발을 숙소에 두고 왔어요. 오 마이 갓. 진짜 오마이갓이다. 아, 심지어 아침에 양말이랑 신발 신었다가 오늘 뭐 별로 걷는 거 없을 것 같아가지고 다시 그냥 쪼리로 갈아 신었거든요. 그리고 의자 위에 신발 올려놨는데 그걸 두고 왔어요. 아, 근데 제가 마지막에 봤거든요, 그 신발을. 근데 이제 오빠가 당연히 그 신발을 두고 올지는 몰랐으니까. 어떻게 나에게 이런 일이. 당장 그러면 내일 막 사막 걷고 이래야 되는데. 그러니까 나도 지금 그게 걱정이야. 모레 되게 뜨거울 건데. 여기 애들 중에서 신발 빌려달라고 할 순 없겠지? 큰일입니다. 뭐야? Water pumps? Yes. Now it's a real road trip. Tire? Okay. Good timing. A forced break. Okay, but it's 갑자기 타이어가 펑크가 나서 사막 한가운데에서 섰습니다. 와, 깜짝 놀랐네. 무슨 폭탄 터지는 소리가 나가지고. 트럭 뒤에 스페어 타이어 2개가 있어서 교체하고 갈 것 같습니다. 우리가 약간 내려왔지만 지금 포장도로야. 근데 여태까지 막 이런 데 갈 때 괜찮다가 왜 갑자기 그러니까. 여기 뭐 밟았나 보다. Are you fine? Flat? Yeah, I think it's okay. Yeah, but you must drive slowly. You are driving too fast. Excuse, how are you? You don't know what you're talking about. 타이가 된 말이 가방이. 아, 배는 타치라 베레레이. 두 타이어 중에서 안쪽에 있는 타이어가 펑크 났네요. 바깥쪽 거 뺀 다음에 안쪽 거를 교체하지 않을까. 트럭 소개할 때 여기 엑스트라 타이어 있다 그랬잖아. 이거 쓸 일 있을까 했는데 쓸 일 있네. 진짜. 그래도 익숙한가 보다, 그치? 근데 이런 일은 되게 자주 생길 것 같아, 여기. 너무 위험해 보여, 하루 안에 이런. 타이어가 그냥 오래된 것 같아. This one looks so old. 예. 신발도 없네. 마무리 작업으로 잘 기회가 나면 저가 토크를 치고 있습니다. 거의 다 온 것 같습니다. Thank you. Thank you. Well done. 땡큐. 저희 타이어 고치는데 1시간 걸렸어요. 해가 점점 올라가니까 그늘이 계속 없어져가지고 사람들 그 전에 옹기종기. 끝났다. You save our home. Yeah. Fighting. Nice.
이게 행복이다. 신발은 잃어버렸지. 이건 행복이지. Right, family, we're crossing this river. It flows all the way heading down south to Orange River. Then they flow together into the Atlantic Ocean. I'm like, where is the river? Over there. Yeah, lots of trees. Go and ask for permission. If they allow us, then yeah, definitely gonna have lunch here. So let me just walk it straight. 우리 타이어 고치고 한 1시간 좀 더 넘게 이동한 것 같아요, 이제. 너무 더워요. 점심 먹을 시간이 돼가지고. 여기가 근데 뭔지 모르겠다, 그치? 여기는 우리 캠핑장은 아닌데 그냥 이게- 다른 캠핑장? 아침에 시간이 너무 많이 지체돼가지고 그냥 원래는 숙소 가서 먹으려고 했는데 그냥 중간에 있는 캠핑장 아무래도 들어와서 허락받고 그래서 허락받은 거야? 허락해준 것 같아. 네. 그래서 중간에 먹고 갈 수 있게 되었다는 거. So what's your plan for lunch? For lunch, we're gonna have hot dogs. Nice hot dog. I love hot dogs. Yes, hot dog for lunch. When we finish, then we start going with our journey. Great. I know you can't help but imagine me when I was 17. 이게 트러킹하면서 손 씻는 방법입니다. Affected me still living out some dream. Live it all again just to pretend that one of us might see a way. They say Be careful. nothing gold can stay. We'll be old someday. And waste our lives away. Waiting for life to get better. Plus 100 kilometers. So we're hoping to be there an hour and a half plus, just depending with the road conditions. We're now on the Happy Days road, which is the dust road, giving you a lovely African massage. So let's hope you're gonna enjoy it. 오늘 이상하게 예기치 못한 일이 자꾸 생기네. 예를 들면 오빠의 신발, 타이어. 타이어, 그리고 점심도 원래 숙소까지 가서 먹으려고 했는데 좀 늦어질 것 같아서 중간에 스탑해서 먹은 거니까. 이게 트러킹이지 뭐. 진짜 이제 뭔가 슬슬 재밌어질 것 같은 느낌. Alright, family, welcome to Hammerstein with Winky. Let's meet outside. The man is going to come and give you the keys, those on accommodation. And for those who like to upgrade, this place actually is, that's the cheapest place. Tomorrow we're having an early start. 롱 와. 드라이브였다. 오늘도 꽤 걸렸다. 그러니까. 근데 오늘 여기 치페스트 플레이스 투 업그레이드라고 그랬거든? 그 바깥에서 주무시는 분들 어코모데이션으로 옮길 수 있는 가장 싼 곳이라고 하는데 그러면은 숙소 컨디션도 싸다는 건가? 그게 되게 불안한데? 궁금해. 빨리 들어가 보고 싶어 나. 그지? My name is Oliver. At this building, there is our bar. There is also the Wi-Fi. Room number 6 is Willem Sander over. Room number 7 is Erika. Salvador Petro. Salvador. Maria del Carmen. Then 8 is That's William, Quinn, and Hein. me.
Alles gut, ja? Uh-huh. I make it right. I know it's hard. Super, thank you. Terrible, ne? 들어오시죠. 따라다라따. 와우. 진짜 시원하다. 좀 아쉬운 건 냉장고가 없대요 이번에는. 아, 그래도 에어컨 없는 것보다 냉장고 없는 게 나은 것 같다는. 화장실도 괜찮은 것 같아. 오, 나이스. 좋아요. 와우. 오케이. 굿. 합격? 이 정도면 합격. 이게 더 중요해 사실. 합격. 굿. Thank you. Can sign here. 여러분, 저희는 드디어 나미부 사막에 도착했습니다. 여기는 해머스틴 롯지라는 곳이고 여기 분위기가 너무 예뻐. 그치? 아기자기해요 되게. 오늘 숙소는 엄청 싸요. 텐트에서 주무시는 분들이 롯지로 업그레이드를 중간중간에 시킬 수도 있는데 텐트와 롯지의 그 차액만 내는 게 아니고 아예 롯지를 새로 예약을 한다고 생각하고 롯지 금액을 내는 건데 오늘 금액이 160 란드라고 했거든요. 그러면은 10,000원. 만 원. 치고 상태가 너무 좋아요. 너무 깨끗하고 에어컨 빵빵이고 하나 아쉬운 건 이제 냉장고가 안 되지만 여기 나와서 생맥 시켜서 마시면 되는데 이 큰 게 3,500원 정도 했지. 50 란드 정도 됩니다. 저희가 오늘 아침 7시 반에 출발을 했어요. 그래서 여기 도착하니까 한 4시 정도 됐던 것 같아. 하루 종일 이동이라고 얘기는 했지만 이 정도로 긴 건 아니었던 걸로 알고 있어요. 근데 중간에 이제 예기치 못하게 타이어 펑크도 났고 그러면서 이제 점심도 원래 여기까지 도착을 해가지고 바로 먹으려고 했었는데 너무 더워질까봐 중간에 멈춰서 먹고 뭐 이렇게 오다 보니까 생각한 것보다 조금 늦게 도착을 했던 것 같아요. 출발지에서 200km 떨어져 있는 데라고 얘기는 했었는데 200km면 사실은 한국으로 치면 한 3시간이면 올 거리잖아. 근데 오늘 거의 한 9시간 걸렸죠. 여기는 일이 많았어요. 얼마나 걸려요? 라고 물어보는 게 의미가 없어. 그냥 몇 킬로다 이렇게 알려주니까 시속도 뭐 100km로 갈 수 있는 게 아니니까 이런 트럭으로는. 그래서 오늘 아프리카 오래 마사지 갔어. 제대로 했습니다. 제대로 받았어. 이 아프리카 마사지가 약간 저는 이 트럭을 타기 전에 어떻게 생각했냐면은 정말 여기저기 날아다니는 정도로 덜컹덜컹 거리는 건 줄 알았는데 그 정도는 아니고 사우나 가면 있는 이 벨트 뒤로 이렇게 해가지고 이렇게 돌아가면서 덜덜덜 되는 거 뭔지 아시죠? 딱 그 정도 마사지예요. 그래서 난 약간 시원해. 예상했던 것보다 진짜 괜찮아. 그래서 진짜 아프리카 마사지라는 표현이 너무 약간 맞는 것 같아. 마사지 맞아. 나는 진짜 무슨 버기 투어나 이런 것처럼 물퉁물퉁 맞잖아. 맞아. 나도 그런 건일 줄 알았어. 완전 이렇게 되는 거 있잖아. 근데 그렇지는 않더라고요. 아프리카에 온 거 느낌이 드는 게 뭐냐면 도시에 가깝지 않으면 포장도로가 아니나? 맞아. 그냥 확실히 흙길이야. 그래요. 그리고 먼지가 그래서 엄청 많이 날아다니고 이래서 창문을 닫으면 더워요. 햇빛이 너무 세서. 근데 그 먼지 때문에 창문을 열 수가 없어요. 도저히. 저희가 그래서 도착을 여기에 4시에 했는데 이렇게 해가 떠 있을 때 숙소에 도착해서 빨래를 할 여유가 있는 타이밍이 생각보다 그렇게 많지가 않아가지고 오늘은 도착하자마자 바로 빨래를 했어요. 저희가 옷이 그렇게 많지가 않잖아요. 그래서 빨래를 자주 하지 않으면 그냥 절은 옷을 계속 입어야 돼요. 그래서 도착하자마자 그냥 폭풍 빨래 해서 지금 저기 우리 숙소에 널어놨는데 다 말랐을 듯? 지금 말랐을 것 같아요. 1시간도 안 됐는데도 아마 다 말랐을 거예요. 근데 여기 진짜 너무 양심 없게 잠만 자는데 왜 이렇게 배가 고픈 거예요 맨날. 미치겠어. 우리 한국에서 출발하기 전에 오빠가 거기 가면은 살 빠질 것 같으니까 먹고 싶은 거 다 먹고 가자. 뭐 먹을 때마다 나 오늘 또 너무 많이 먹나? 제가 막 이러면 오빠가 괜찮아 가면 빠질 거야. 아프리카 가잖아. 막 이랬거든요. 근데 엄청 찔 것 같아 진짜로. 아니, 삼시세끼를 다 챙겨 먹으니까 아프리카 삼식이. 진짜 큰일 났어. 그리고 중간중간에 간식 많이 먹고. 맞아. 또 트럭에서는 양심이 이렇게 없다니까요. 또 배가 고파. 내가 운전을 하는 것도 아니고 아무것도 안 하는데. 아니 근데 왜 이렇게 간식이 맛있냐? 몰라. 여기 진짜 좀 과자들이 맛있어요. 멕시코는 몰라. 저는 개인적으로 되게 과자들이 별로였다고 생각했거든요. 제 입맛에 너무 안 맞고 너무 짜고 싸워 시고 막 이랬는데 여기는
약간 미국 과자 같은 그런 맛이에요. 그래서 딱 맥주 안주로 하기도 괜찮은 과자들이 많고 이래가지고 계속 주워 먹게 돼. 신바. 맞아 너무 맞아. 맛있어. 신바다 과자가 제일 맛있는 것 같아. 종류도 진짜 많고 음. 초콜릿도 되게 많고 맞아, 젤리도 맛있고. 음. 그리고 놀라운 거는 쇼핑몰 갔는데 그냥 미국이야. 그냥 맞아 월마트야. 맞아. 진짜 상태가 생각보다 되게 괜찮아. 나는 그리고 나미비아가 제일 좀 컨디션이 별로다라고 시작할 때 그렇게 얘기를 하길래 숙소도 그렇고 그런 쇼핑몰도 그렇고 다 별로일 줄 알았거든? 근데 계속 점점 발전을 하니까 계속 기대하게 돼. 기대하지 말라 그랬는데. 아니 그리고 예상했던 아프리카와 좀 많이 다르네. 나는 근데 아직 남미를 안 가봤지만 내 느낌은 아프리카를 더 좋아하지 않을까라는 생각이 드는 게 왜 그러냐면은 이런 컨디션 때문에가 아니고 내가 워낙에 동물을 좋아하는데 이미 그 지금 한두 마리 본 것만으로도 만족도가 갑자기 확 수직 상승이야 지금. 너무 덥잖아 지금 버스 안에 솔직히. 근데 뭐 그 얼룩말 그 4마리 가족 봤었을 때 진짜 갑자기 덥다가 확 빵 하고 터졌어. 아 아프리카다. 나는 아프리카를 좋아한다. 꽤 멀리서 지브라 엉덩이만 봤는데도 와 너무 좋더라. 갑자기 뭔가 웅장해지더라니까 마음이. 그리고 오늘 오는 내내 오는 길이 여기 근처 저희 숙소 근처까지 와서는 여기가 세스림 캐년인데 거기 사이로 이렇게 온 것처럼 트럭이 그런 길을 지나서 와서 약간 자이언 캐년 같은 그런 느낌으로 막판에는 들어왔는데 그 전에는 좀 더 널찍한 곳이었어요. 근데 이제 저희가 트럭을 타고 오래 걸어가니까 거기 이렇게 앉아가지고 이렇게 쭉 보는데 라이온킹의 BGM이 너무 계속 생각나는 거야. 너무 어울려 정말로. 끝없는 지평선을 어디 가서 보겠어 사실. 그치? 약간 나는 그거 생각났어. 모뉴멘트 밸리 갔었을 때 우리가 촬영 보니 내가 생각이 나서 그러는데 중간에 이렇게 나무 이렇게 있었던 곳이 있었어. 딱 그 차 길이 가는 곳이. 맞아. 그래서 내가 여기 무슨 뭐 라이온킹 한 장면 같다 막 이랬단 말이야. 근데 딱 그런 장면이 계속 지나가는 느낌이었어. 여기는. 도시락 가면 울겠는데. 나 진짜 울 수도 있을 것 같아. 아까 그 동물을 안 보는 초원만 지나가도 뭔가 갑자기 울컥하는 거야. 그래서 제가 지금 요즘 고민인 게 저희가 원래 아프리카에서 이 트러킹 일정이 끝나고 나면은 바로 다시 요하네스버그로 내려가서 거기에서 브라질 상파울로 빠져서 앞에 하지 못했었던 남미 여행을 이어서 하고 이제 유럽으로 넘어갈 생각을 하고 있었는데 여기에서 오니까 동물도 한두 마리 보고 이러니까 아프리카 물론 시작한 지 일주일도 안 됐지만 벌써 아쉬운 거예요. 물론 끝날 때 되면은 그래 뭐 나가도 돼 이렇게 생각할 수도 있는데 에토샤에서 그리고 얼마나 많은 동물들을 보게 될지도 잘 모르고 근데 벌써 너무 아쉽다는 생각이 드니까 이 트러킹 일정이 끝나고 나서 머릿속으로만 생각했었던 탄자니아가 갑자기 너무 가고 싶어졌어요. 비행기 티켓 다 끊었는데 지금 브라질로 들어가는 티켓을 끊어놨거든요. 근데 바꿀 수는 있는데 좀 추가 금액이 있으니까 근데 내고 갈 만큼 지금 너무 흔들리는 거예요. 지금 또 마침 타이밍이 뭐 누때가 이동하는 맞아. 시즌이라면서. 세렝게티는 워낙 커서 누때 이동하는 시즌이 좀 자주 있을 수도 있는 것 같더라고. 근데 지금 저희가 가서 볼 수 있는 그쪽 그 지역이 지금 1월에서 2월이 딱 이동을 하는 타이밍이래요. 근데 그거를 보고 남미를 가도 남미 타이밍도 괜찮은 때란 말이야 아직. 그러니까 둘 다 해도 되게 최적의 시기에 여행을 하는 거기 때문에 이걸 놓치고 가기가 너무 아쉬운 거죠. 그냥 이제 하나는 이제 이미 예약한 것들의 그런 돈, 멍청 비용 때문인 건데 정말 이런 장기 여행은 일찍 예약을 해서 좋을 게 하나도 없어. 나를 위해서 예약을 했다고 생각을 했어요. 왜냐면 저는 계획을 하는 스타일이라서 이렇게 안 해놓으면 그게 더 스트레스예요. 왜냐면 앞으로 여길 가야 되는데 아직 안 해놨다? 그러면은 이거 언제 끊어? 계속 그 생각 때문에 여행에 집중을 못 하는 거예요. 또 막상 근데 임박해서 끊으면 비싸게 끊었네 하면서 그러니까 근데 일찍 끊었더니 지금 딴 데를 또 가고 싶다는 거. 지금 뭐가 나은 거야 도대체. 그냥 제가 문제인가? 제가 문제인가 봐요. 어떡하면 좋지 이거를? 근데 제가 그냥 그래도 에토샤에서 동물을 많이 보면 안 아쉽게 아프리카를 떠날 수도 있으니까 에토샤에서 일단 상황을 지켜보자. 왜냐면 아직 에토샤까지 며칠이 남았어요. 그래서 거기에서 동물을 얼마나 보는지 그거를 보고 정하고 싶은데 어제 와이파이가 좀 잘 터졌거든요 숙소에서. 그래서 제가 에토샤 국립공원이랑 탄자니아 세렝게티를 좀 찾아봤어요 사진들을. 근데 느낌이 너무 달라요.
딱 어떤 느낌이냐면 에토샤는 되게 예뻐요. 동물이 그러니까 야생 같은 느낌이 아니고 되게 그런 웅덩이 이런 데에서 다 동물들이 와가지고 물 먹는 그런 아름다운 음악이 깔릴 것 같은 모습들을 많이 볼 수 있을 것 같고, 세렝게티는 진짜 정말 찐 야생, 진짜 막 사냥하는 모습이라든지 진짜 찐 날 것을 볼 수 있을 것 같은 느낌이야 지금 딱 보니까. 그리고 딱 정말 그 라이온킹에서 나오는 막 다 달려가는 모습. 우리가 벤투와 데스포에서 느꼈었던 그 아름다운 맞아. 모습과 옐로우스톤에서 느꼈던 그 원초적인 그 모습이 다르잖아. 딱 그런 느낌 아닐까? 그럴 것 같아. 근데 하나 확실한 거는 진짜 느낌이 다르다. 그건 진짜 무조건이다. 그래서 오빠는 이제 아프리카는 너무 매력적이라 자기는 나중에도 정말 또 올 것 같다고, 또 오고 싶다. 그래서 이렇게 남겨두고 가도 괜찮을 것 같다 이렇게 얘기는 했어요. 세렝게티를 가기 싫다고 한 게 아니고 가고 싶은데 남겨두고 가도 언제든지 올 수 있지 않겠냐. 근데 저는 이제 그거죠. 시간이 지나서는 둘만 올 수 있지는 않을 것 같기 때문에 그거는 또 다르잖아요. 그래서 저는 이번에도 가고 다음에도 오자. 그건 저는 그렇게 생각하고 있어요. 가겠네. 이미 뭐 기울었네. 아 근데 너무 돈이, 그래서 그냥 그 유럽에서 일부를 포기를 하고 저는 여기에 더 쏟는 게 맞지 않나 라고 생각해요. 이상하게 유럽은 왜 이렇게 가기가 편한 것 같지? 쉬운 여행이긴 하잖아. 날씨도 괜찮고. 당연히 쉽지. 접근성. 접근성도 괜찮고 난이도가 그렇게 어려운 여행지는 아니기 때문에 그래서 이 찬스를 놓치고 싶지가 않은 거죠. 그리고 아프리카 지도를 봤더니 저희가 마지막에 짐바브웨에서 끝나고 바로 건너면 이제 잠비아예요. 빅토리아 펄스가 거쳐 있어서 거기를 이제 왔다 갔다 하면서 빅토리아 펄스를 다 구경을 하는데 그 바로 옆에가 이제 바로 뭐 케냐, 탄자니아가 다 쭉쭉쭉 나오니까 바로 옆에 있는데 지금 남미로 날아간다고? 코앞에 두고 간다고? 계속 이 생각이 드는 거야. 차라리 멀면 괜찮아. 이집트 같이 포기가 돼. 생각보다 아프리카 땅이 진짜 넓어요. 그래서 이집트가 옆나라라고 생각은 당연히 안 했지만 같은 대륙 안에 있어서 괜찮은 줄 알았는데 생각보다 멀어요. 그 비행기 티켓이 그냥 비싼 이유가 있어. 그냥 멀어. 그리고 다시 남미로 가려고 해도 다시 밑으로 내려가야 돼. 맞아. 아니면은 유럽 찍고 돌아서 가던지. 그래서 요하네스버그가 너무나도 허브여서 거기로 다시 내려오게끔 되어 있더라고요. 웬만하면은. 그래서 지금 고민이 많아요. 일단 에토샤 다음 주에 가니까 갔다 와서 다시 켜볼게요. 고민합시다. 내가 뭐라고 할지 과연. 지금 6시 35분이야. 밥 7시에 먹는다고 했으니까 좀만 더 기다리면 돼. 또 양심 없이 배가 고파. I guess everyone is here. Anyone missing? No one missing. I can see everyone's eager to hear what's the plan for tomorrow and what's for dinner. No 6 o'clock in the morning then. No, exactly. I've got. So, how was your day? Good. Lovely. Oh yeah, that's right. Tomorrow is gonna be a beautiful day for you guys. I'm sure you are ready for it. You're eager to see what's gonna be happening. To me, I would say it is a fantastic day. So it's one of the best days, the best of Southern Africa. Yeah, tomorrow we're visiting June 45, Sosa's Vlei, Dead's Vlei, the Red Dunes. So that's the reason why we are here. Keep it in mind that the day tomorrow is gonna be a busy day for you guys. You felt it, how hot it is here in the desert. So with our program, it is to start in the morning. So the plan is like this. 5 o'clock, the truck is leaving from here. So make sure that before 5 o'clock, your luggage, your tents, everything's loaded into the truck. And then 5 a.m., the truck is leaving. And then we drive to the gate of the park, which is the Namibi-Naukluft National Park. So that's the day of tomorrow. Any question? Then our dinner, it is ready tonight. We prepared something special again.
tradition, which is Afrikaans tradition. Boboti, I promise you it's gonna be the best one, yeah? So boboti is served with rice, yellow rice, and coleslaw salads. Bon appetit. Restaurant, yes. Yes. The restaurant, yes. 아프리칸 음식. 아프리칸 아니야? 응. 근데 너무 맛있어. 먹어. 약간 카레 맛도 나고. 불고기랑 카레랑 밥이랑 섞어 먹어. 오. 맛이 없을 수가 없네. 그러니까. 예. Cheers. 짠 in Korean. 짠. How can I say cheers in Afrikaans? I just say cheers. Just cheers. Cheers.